Good afternoon, students. How are you, students? I think we are all fine. Okay, students, my name is S. Anuradha, working in KZBV MM biological science teacher in Vizagaram district. Students, already we are all learn about previous class food components in 14th July. Okay, students, next discuss about roughages or dietary fibers. First of all, once again recall previous class, 3 experiments we are all learn. Okay, students, first test is test for starch. Second test is test for fats. Third test is test for proteins. Okay, students, first test is test for starch. Test for starch lo which food item is tested with iodine solution. The food item turns dark blue or black. With food item contain component is starch. Okay, students, which food item is tested with iodine solution? The food item turns color is blue or black. The food contain is starch. Okay, students, next test is second test for fats. Test for fats. Which food item is tested with white paper? The white paper turns translucent. Translucent. That food contain is component is fats. Okay, students. Third, third one is third one is test for proteins. Test for proteins. Okay, students, which food item is tested with copper sulfate solution, sodium hydroxide solution? The food contain colors change purple or violet. The food contain component is called protein. Okay, students, which food item is tested with copper sulfate solution and sodium hydroxide solution? The food contain color turns purple or violet. The food contain carbohydrate component is proteins. Okay, students, let's discuss about continue this lesson. Second day, roughages are dietary fibers. Roughages are dietary fibers. Students, roughages are dietary fibers. ROUGHAGES, roughages are roughages కి ఇంకొక నేమ్ ఏమిటంటే dietary fibers. There are some components of food that are necessary for our body. మనకి అన్ని కాంపోనెంట్స్ తో పాటు మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటేంటి కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్స్. వీటితో పాటు రఫేజెస్ కూడా మనకి అవసరం, మన ఫుడ్ లో ఉండాలి తప్పనిసరిగా. రఫేజెస్ మీన్స్ పీచు పదార్థాలు. రఫేజెస్ మీన్స్ పీచు పదార్థాలు. Okay, students, there are some components of food that are necessary. Necessary means avasaram, essential for our body called raffages or dietary fibers. మనకి ఆ యొక్క కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్స్ తో పాటు మరొక కాంపోనెంట్ కూడా మనకి అవసరం. ఆ కాంపోనెంట్ ని మనం ఏమంటామంటే ఈ యొక్క రఫేజెస్ ఆర్ డైటరీ ఫైబ్రస్ అని అంటాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ లెట్ us do raffages in some food items. Raffages in some food items. Okay students, collect some vegetables like ribbed gourd, RIBBED, ribbed gourd, bunch beans, lady's finger, some boiled sweet potato, etc. Ribbed gourd in Telugu meaning బీరకాయ, bunch beans చిక్కుడుగాయలు, లేడీస్ ఫింగర్ మనకు తెలుసు బెండకాయ, some boiled sweet potato means చిలగడ దుంపలు. ఓకే స్టూడెంట్స్, break them means కట్ చేయాలి or crush them into pieces and observe. ఈ యొక్క
ఈ యొక్క వెజిటేబుల్స్ నేమ్స్ ఇచ్చారు కదా స్టూడెంట్స్. ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్నింటినీ మనం ఏం చేయాలంటే బ్రేక్ చేయాలి, లేకపోతే క్రష్ చేయాలి. ఆ విధంగా చేసేటప్పుడు డూ యూ ఫైండ్ సమ్ ఫైన్ స్ట్రాండ్స్ చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇవి మీకు న్యూ వర్డ్స్, ఓకేనా, కీవర్డ్స్. STRANDS స్ట్రాండ్స్ ఆర్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. ఈ యొక్క రిబ్బడ్ గార్డెన్ కానీ, బంచ్ బీన్స్ కానీ, లేడీస్ ఫింగర్స్ కానీ మీ ఇంట్లో మీరు ఎప్పుడైనా కట్ చేసే ఉంటారు, ఓకేనా. వాటిని కట్ చేసేటప్పుడు మనకి స్ట్రాండ్స్ తంతువులు వంటి నిర్మాణాలు కానీ, థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఈ యొక్క థ్రెడ్ మీన్స్ దారం వంటి నిర్మాణాలు కానీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆర్ యు సీన్ దిస్ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్? ఓకే స్టూడెంట్స్, ఆర్ యు సీన్? ఓకే, యు ఆర్ ఆల్ సీన్ ద strands are thread like structures. What are these strands called? వాటిని ఏమని పిలుస్తాం మనం? రఫేజెస్. వాటిని ఏమని పిలుస్తామమ్మా? రఫేజెస్. రఫేజెస్ ఆర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. రఫేజెస్ అనేది వన్ కైండ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ దట్ అవర్ బాడీ ఫెయిల్స్ టు డైజెస్ట్. ఒకవేళ రఫేజెస్ అనేవి మనం తీసుకునే ఫుడ్ లో లేకపోతే మనం తీసుకునే ఫుడ్ అనేది ఆ యొక్క డైజెషన్ అవడంలో ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఓకేనా. రఫేజెస్ ఆర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. రఫేజెస్ ఆర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ దట్ అవర్ బాడీ ఫెయిల్స్ టు డైజెస్ట్. ఒకవేళ రఫేజెస్ మనం తీసుకోకపోతే మన డైజెషన్ సిస్టమ్ లో ఫుడ్ అనేది డైజెషన్ అవడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది. దే హెల్ప్ ఇన్ ఫ్రీ బాయిల్ మూమెంట్ అంటే మన యొక్క డైజెస్టివ్ ట్రాక్ లో ఈ యొక్క రఫేజెస్ అనేది ఫుడ్ ని ఫ్రీగా మూమెంట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఇన్ ద డైజెస్టివ్ ట్రాక్ మీన్స్ ఆహార నాళం. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో వన్ పార్ట్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్. ఓకే స్టూడెంట్స్, DIGESTIVE డైజెస్టివ్ ట్రాక్, TRACT ట్రాక్ట్. ఆ యొక్క డైజెస్టివ్ ట్రాక్ లో ఫుడ్ అనేది ఫ్రీగా బాయిల్ మూమెంట్ అవ్వాలి అంటే తప్పనిసరిగా మనకి ఈ యొక్క రఫేజెస్ అనేది అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ప్రివెంట్ కాన్స్టిపేషన్. ప్రివెంట్ అంటే ఏంటి? నిరోధించడం. దేన్ని నిరోధిస్తుంది? కాన్స్టిపేషన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ న్యూ వర్డ్, CONSTIPATION. కాన్స్టిపేషన్ మీన్స్ మలబద్ధకాన్ని ఈ యొక్క రఫేజెస్ అనేది నివారిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం తప్పనిసరిగా మన యొక్క ఆహార పదార్థంలో వన్ కైండ్ ఆఫ్ రఫేజెస్ ఆర్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్. ఈ కార్బోహైడ్రేట్ మనం తప్పనిసరిగా తీసుకున్నట్లయితే మన బాడీలో మన యొక్క డైజెస్టివ్ ట్రాక్ లో ఫుడ్ అనేది ఫ్రీ బాయిల్ మూమెంట్ అండ్ ఆల్సో ప్రివెంట్ కాన్స్టిపేషన్ మలబద్ధకాన్ని మనకి అసలు ఉండదు. కాబట్టి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయిన ఈ యొక్క వెజిటేబుల్స్, రిబ్బడ్ గార్డ్, బంచ్ బీన్స్, లేడీస్ ఫింగర్స్, సమ్ బాయిల్డ్ స్వీట్ పొటాటో, వీటన్నింటిని మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ రఫేజెస్. సోర్సెస్ మీన్స్ వనరులు. ఈ రఫేజెస్ అనేవి మనకి ఎందులో లభిస్తూ ఉంటాయి? ఓకే స్టూడెంట్స్, స్ట్రాడెడ్ వీట్. బ్రాన్ మీన్స్ పొట్టి తీయని ఈ యొక్క గోధుమలు. వీట్ అంటే మీకు తెలుసు కదా స్టూడెంట్స్, గోధుమలు. ఇంకా సీరియల్స్, CEREALS. సీరియల్స్ మీన్స్ తృణధాన్యాలు అంటే చిన్న చిన్న గింజలతో కూడిన ధాన్యాలని సీరియల్స్ అని మనం అంటూ ఉంటాం. సీరియల్స్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ సీరియల్స్? మనకి చోలు, జొన్నలు, కొర్రలు, సజ్జలు, వీటిని మనము సీరియల్స్ అనేసి చెప్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్. స్వీట్ అండ్ ప్లెయిన్ పొటాటో. వెజిటేబుల్స్ తెలుసు, స్వీట్ అండ్ ప్లెయిన్ పొటాటో మనకి తెలుసు, బంగాళదుంపలు. పీస్ మీన్స్ బఠానీలు. అండ్ బెర్రీస్, పంప్కిన్స్, పాలక్,
apples, banana, papaya, and many kinds of beans are the sources of raffages. Okay, students, sources means ఇందులోనైతే ఈ యొక్క రఫేజెస్ ఉంటాయో వాటిని మనము సోర్సెస్ అని అంటూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ వన్. Okay, students, sources of raffages. We must take care to include sufficient fibrous foods in our daily diet. సో తప్పనిసరిగా మనము మన యొక్క డైలీ డైట్ లో ఈ యొక్క సఫిషియంట్ ఫుడ్ ని మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, we must take care to include sufficient fibrous foods in our daily diet. Okay students, చూడండి సోర్సెస్ ఆఫ్ రఫేజెస్. ఇవే మనకు ఫిగర్ 6 లో ఇచ్చినవి సోర్సెస్ ఆఫ్ రఫేజెస్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ జనరల్లీ we have a habit of eating some fruits without peels. మనం కొన్ని ఫ్రూట్స్ ని చూసుకున్నట్లయితే మనం పీల్స్ లేకుండా తింటాం. పీల్స్ మీన్స్ పైన ఉండే ఆ యొక్క పదార్థాన్ని కంటెంట్ ని మనం ఏమంటామంటే పీల్స్, తొక్క అంటాం. we eat banana without peels. అవునా కదా? బనానాని మనం పీల్ తో తింటామా, పీల్ లేకుండా తింటామా? వితౌట్ పీల్ లేకుండా తింటాం. బట్ ఫ్రూట్స్ లైక్ యాపిల్స్, గ్రేప్స్ ఎక్సెట్రా ఆర్ ఈటెన్ అలాంగ్ విత్ పీల్స్. అవునా కాదా? ఈ యొక్క యాపిల్స్ కానీ అదే విధంగా గ్రేప్స్ కానీ మనం పీల్ తో పాటు తీసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ బట్ బనానా ఈజ్ వితౌట్ పీల్. బనానా ఈజ్ ఈటింగ్ వితౌట్ పీల్. బట్ like apples, grapes are eaten along with peels. along with peels అంటే పీల్స్ తో పాటుగా ఆ యొక్క పైన ఉండే తొక్కతో పాటుగా ఈ యొక్క యాపిల్స్ ని, గ్రేప్స్ ని మనం తింటూ ఉంటాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది వెజిటేబుల్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ along with peels. మనం కొన్ని వెజిటేబుల్స్ చూసుకున్నట్లయితే వాటిని మనము along with peels అంటే పీల్స్ తో పాటు మనం కొన్ని వెజిటేబుల్స్ ని మనం తింటూ ఉంటాం. సమ్ టైమ్స్ we make some special dishes like chutneys etc. ఒక్కొక్కసారి ఈ పీల్ మనము చట్నీస్ కూడా తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. సమ్ టైమ్స్ we make some special dishes like chutneys etc. కొన్ని చట్నీస్ ని కూడా తయారు చేయడానికి ఈ వెజిటేబుల్స్ యొక్క పీల్స్ ని మనం వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో డోంట్ పీల్ ఆర్ డిస్కార్డ్ అవుటర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ వెజిటేబుల్స్. కాబట్టి మనం ఈ యొక్క పీల్స్ ని కానీ మనం ఈ యొక్క లేయర్స్ ని కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా వేస్ట్ చేయకుండా వాటిని మనం ఉపయోగిస్తూ ఉండాలి. దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ న్యూట్రియంట్స్. ఎందుకు ఉపయోగించాలి? దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ న్యూట్రియంట్స్. వాటిలో చాలా రకాల న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఉంటాయి, మంచి న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. వాట్ సబ్స్టెన్సెస్? ఈ యొక్క పీల్ సబ్స్టెన్సెస్ లో రిచ్ న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. కాబట్టి మనము వాటిని పీల్ తో పాటు వాటిని తింటూ ఉండాలి. అలా ఉండేటప్పుడు మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి లభిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ పీల్ కంటైన్ ఫైబ్రీ విత్ హెల్ప్స్ ఇన్ డైజెషన్. ఈ యొక్క పీల్ కంటెంట్ లో మనకి ఎక్కువగా పీల్ కంటెంట్ లో ఏముంటదంటే peel contains fibre which helps in digestion. మనకి పీల్ కంటెంట్ లో ఎక్కువగా ఫైబ్రీ ఉంటది కాబట్టి అది మన డైజెషన్ కు ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. బట్ నౌవేడేస్ ఫార్మర్స్ యూజ్ మెనీ పెస్టిసైడ్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్. మనం చెప్పుకున్న ఫీల్డ్ లో ఏముంటుంది? న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ న్యూట్రియంట్స్ అనేవి మనం తప్పనిసరిగా తీసుకుంటే హెల్ప్స్ ఇన్ డైజెషన్ లో మనకి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఫుడ్ అనేది కరెక్ట్ గా డైజెషన్ అవ్వాలి అంటే ఈ పీల్ కంటెంట్, ఆ రఫేజెస్ కంటెంట్, డైటరీ ఫైబ్రస్ కంటెంట్ ని మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి. బట్ నౌవేడేస్ ఈ రోజుల్లో ఫార్మర్స్ రైతులు ఏం చేస్తున్నారు? యూజ్ మెనీ పెస్టిసైడ్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్. ఆ ఫీల్డ్స్ లో ఈ యొక్క ఎవరైతే వెజిటేబుల్స్ పండిస్తున్నారో, ఎవరైతే ఈ యొక్క ఫ్రూట్స్ ని
ఫార్మర్స్ పండిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఎక్కువగా పెస్టిసైడ్స్ మీన్స్ పురుగుల మందులు, PESTICIDES పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువగా వాడడం వల్ల ఆ యొక్క దే ఆర్ వెరీ డేంజరస్. అవి మనకి చాలా డేంజరస్ అన్నమాట. ఈ పెస్టిసైడ్స్ వెజిటేబుల్స్ కొరకు ఉపయోగించే పెస్టిసైడ్స్ కానీ, ఫ్రూట్స్ కు ఉపయోగించే పెస్టిసైడ్స్ కానీ దే ఆర్ వెరీ డేంజరస్ ఫర్ అవర్ హెల్త్. అవి మన యొక్క హెల్త్ కి చాలా అనారోగ్యాన్ని కలుగు చేస్తూ ఉంటాయి. సో we must wash fruits and vegetables with salt water thoroughly. కాబట్టి మనం వాటిని ఏం చేయాలి, సాల్ట్ వాటర్ తో మనం వెంటనే వాటిని పర్చేజ్ చేసిన వెంటనే, ఆ యొక్క వెజిటేబుల్స్ ని మనం కొనుక్కున్న వెంటనే, ఫ్రూట్స్ ని కొన్న వెంటనే మనం సాల్ట్ వాటర్ తో త్రూలీ అంటే తరచుగా వాటిని ఏం చేయాలి వాటిని వాష్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, then only it becomes safe to eat them along with peels. ఆ విధంగా మనం ఆ యొక్క ఫుడ్ ని తీసుకున్నప్పుడే మనకి ఎటువంటి హానికరం డేంజరస్ కాకుండా మామూలుగా సాల్ట్ వాటర్ లో కడిగి తినడం వల్ల మనకు అవి ఆరోగ్యాన్ని కలుగు చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ రఫేజెస్ ఆర్ డైటరీ ఫైబ్రస్, సోర్సెస్ ఆఫ్ రఫేజెస్. నెక్స్ట్ రఫేజెస్ యొక్క యూజెస్ నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాటర్. ఓకే స్టూడెంట్స్, వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో an essential component needed by our body. Water is also an essential component needed by our body. అంటే వాటర్ అనేది మన యొక్క శరీరానికి ఎసెన్షియల్, ESSENTIAL ఎసెన్షియల్, చాలా చాలా అవసరమైన కాంపోనెంట్. ఆల్రెడీ మీ అందరికీ తెలుసు, వాటర్ బెల్ అనేది మన స్కూల్లో పెట్టారు. ప్రతి అరగంటకి మనం వాటర్ తాగుతూ ఉండాలి. అలా తాగడం వల్ల మనకి అనేక రకాలైన యూజెస్ అనేది ఉంది. మీ స్కూల్లో పెట్టే ఉంటారు వాటర్ బెల్ అని. ప్రతి అరగంటకి వాటర్ తాగుతూ ఉండాలి. అలా తాగుతూ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి, we should drink sufficient water. మనం సఫిషియంట్ వాటర్ ని మనం త్రాగుతూ ఉండాలి. డూ యూ నో we get water from ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఆల్సో. అయితే మనం వాటర్ అనేది ఒక వాటర్ ని తీసుకోవడం వల్లే కాదు కానీ, డూ యూ నో we get water from ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఆల్సో. ఇంకా ఫ్రూట్స్ లోను వెజిటేబుల్స్ లోని మనకి వాటర్ అనేది మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ కంటైన్ వాటర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ కంటైన్ వాటర్. కంటైన్ మీన్స్ కలిగి ఉండడం. మనకు చాలా రకాల ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ లో వాటర్ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కంటైన్ వాటర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ కంటైన్ వాటర్. ఓకే స్టూడెంట్స్, వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో an essential component of our body. మన యొక్క శరీరానికి చాలా ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఏమిటంటే వాటర్. వాటర్ గురించి తప్పనిసరిగా మనకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. కాబట్టి ఆర్ యు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే స్టూడెంట్స్, we should drink sufficient water. సఫిషియంట్ వాటర్ ని మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి. డూ యూ నో we get water from ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఆల్సో. మనకి ఫ్రూట్స్ లోని వెజిటేబుల్స్ లో కూడా వాటర్ అనేది ఉంటుంది. ఒక్క మనం తీసుకునే వాటర్ ద్వారా కాకుండా ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ కూడా మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ కంటైన్ వాటర్. చాలా రకాల ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ అనేవి వాటర్ ని మనకి ఎక్కువగా కలిగి ఉంటాయి. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఫిగర్ 8 మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. చాలా రకాల ఫ్రూట్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఆరెంజెస్, పపాయా, వాటర్ మిలన్, tomatoes, berries. These are fruits are most contain water, contain fruits. Okay students, observe figure 8 observe చేయండి స్టూడెంట్స్. ఫిగర్ 8 అందరూ కూడా అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఆరెంజెస్, పపాయా, ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆ యొక్క వాటర్ మిలన్ అవి కూడా మనకి ఉన్నాయి. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ ద ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్, కట్ దెమ్.
ఎప్పుడైనా ఈ యొక్క వెజిటేబుల్స్ ని మనం కట్ చేసినట్లయితే కెన్ యూ ఫైండ్ వాటర్ ఇన్ దెమ్? ఎప్పుడైనా వాటి నుంచి వాటర్ అనేది పడడం మీరు చూసారా? చూస్తాం. ఈ యొక్క వాటర్ మెలన్ కానీ ఆరెంజెస్ కానీ మనం కట్ చేసినట్లయితే వాటి నుంచి వాటర్ అనేది మనకి పడుతూ ఉంటుంది. మోస్ట్ వెజిటేబుల్స్ లైక్ పొటాటోస్, బీన్స్, కీరా, tomatoes, gourds, and fruits like apples, papaya, and melons, etc. contain water. Most of vegetables, ఫ్రూట్స్ కాదు కానీ వెజిటేబుల్స్ లో కూడా మనకి వాటర్ అనేది ఉంటుంది. వెజిటేబుల్ కంటైన్ వాటర్ ఆల్సో. వెజిటేబుల్స్ లైక్ పొటాటోస్, బీన్స్, కీరా, టొమాటోస్, గాడ్స్, and fruits like apples, papaya, and melons, etc. contain water. వీటిలో కూడా వాటర్ అనేది మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ టు నో ద యూజ్ ఆఫ్ వాటర్, లెట్ us do activity టు నో ద యూజ్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే స్టూడెంట్స్, వాటర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని మనము తెలుసుకుందాం. టేక్ ఏ పీస్ ఆఫ్ స్పాంజ్, టేక్ ఏ పీస్ ఆఫ్ స్పాంజ్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ ఇట్ ఇన్ ఏ పైప్. ఓకే స్టూడెంట్స్, చూడండి, ఒక స్పాంజ్ ని మనం, ఒక పైప్ ని మనం తీసుకోవాలి. ఫిగర్ 9 అబ్జర్వేషన్ చేయండి స్టూడెంట్స్. దిస్ ఈజ్ ఏ పైప్, దిస్ ఈజ్ ఏ పైప్. ఓకే స్టూడెంట్స్, this is called sponge, this is called sponge, this is pipe, this is called sponge. Take a piece of sponge and try to move in it a pipe. ఒక స్పాంజ్ ని తీసుకొని మనం ఈ పైప్ లో ఈ విధంగా ప్రవేశపెట్టినట్లయితే ఇట్ మూవ్స్ విత్ సమ్ డిఫికల్టీ. ఆ యొక్క స్పాంజ్ అనేది పైప్ లోకి వెళ్ళడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, వాటర్ యొక్క యూజ్ ఆఫ్ వాటర్, మన శరీరానికి, మన బాడీకి వాటర్ అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో తెలియడానికి ఈ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ ను మనం చేయాలి. ఒక పైప్ ను మనం తీసుకోవాలి, పైప్ లోకి స్పాంజ్ ని మనం మూవ్ ఇట్ ఇన్, అది ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అది మూవ్ ఇట్ డిఫికల్టీ, అది డిఫికల్ట్ గా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఏది వెళ్తూ ఉంటుంది? స్పాంజ్ అనేది డిఫికల్ట్ గా పైప్ లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ రిమూవ్ ద స్పాంజ్ ఫ్రమ్ ద పైప్. ఇప్పుడు డిఫికల్ట్ గా వెళ్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క స్పాంజ్ ని ఏం చేయాలి? రిమూవ్ చేయాలి, పక్కని పెట్టాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చూడండి స్టూడెంట్స్, డిప్ ఇన్ ఇట్ వాటర్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ ఇట్ అగైన్ ఇన్ ద పైప్. ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసిన ఈ స్పాంజ్ ని వాటర్ లో డిప్ చేయాలి, వాటర్ లో డిప్ చేయాలి. వాటర్ లో డిప్ చేసిన తర్వాత మరలా మూవ్ ఇట్ ఇన్ అగైన్ ఇన్ ద పైప్, మూవ్ ఇట్ అగైన్ ఇన్ ద పైప్. వాటర్ లో డిప్ చేసిన స్పాంజ్ ని మరలా మనం పైప్ లోకి ఈ యొక్క మూవ్ చేయాలి. మూవ్ చేసేటప్పుడు ఇట్ మూవ్స్ ఫ్రీలీ, అది ఎలా వెళ్తుంది? ఫ్రీగా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, మీరు ఇంటి దగ్గర ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది మీరు చేయాలి. ఒక పైపుని తీసుకొని పొడి స్పాంజ్ ని ముందు మనం మూవ్ చేయాలి. మూవ్ చేసేటప్పుడు మూవ్ ఇట్ డిఫికల్టీగా వెళ్తూ ఉంటుంది. తర్వాత స్పాంజ్ ని మనం రిమూవ్ చేసి మనం వాటర్ లో డిప్ చేయాలి. డిప్ చేసిన స్పాంజ్ ని మనం ఈ యొక్క గొట్టంలో ప్రవేశపెట్టినట్లయితే, పైప్ లో ప్రవేశపెట్టినట్లయితే ఈజీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, వై డస్ ఇట్ మూవ్ ఫ్రీలీ? ఎందుకు ఫ్రీగా వెళ్ళింది స్పాంజ్ అనేది? ముందేమో ఫ్రీగా వెళ్ళలేదు, వాటర్ లో డిప్ చేసిన తర్వాత ఫ్రీగా వెళ్ళింది. ఎందుకు అలా వెళ్ళింది? ఫ్రీగా ఎందుకు వెళ్ళింది? మనం ఎప్పుడైతే స్పాంజ్ ని వాటర్ లో డిప్ చేసామో అప్పుడు మాత్రమే ఫ్రీగా వెళ్ళింది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్పాంజ్ ని మనం కంపేర్ టు ఫుడ్, ఓకేనా? ఈ యొక్క పైప్ ను మనము డైజెస్టివ్ ట్రాక్ తో పోల్చుకోవాలి. పైప్ నేమో డైజెస్టివ్ ట్రాక్ తో పోల్చాలి, స్పాంజ్ నేమో ఫుడ్ తో మనము కంపారిజన్ చేయాలి. వాటర్ ఈజ్ ఫుడ్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో helps the, okay students, understand the experiment. Okay, water helps in many other process in our body. First one, water is food and it also helps the food to move easily in the digestive tract.
ఈజీలీ ఇన్ ద డైజెస్టివ్ ట్రాక్. మన యొక్క డైజెస్టివ్ ట్రాక్ లో ఫుడ్ అనేది మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఈజీగా వాటర్ అనేది మనకు తప్పనిసరిగా అవసరం. వాటర్ హెల్ప్స్ ఇన్ మెనీ అదర్ ప్రాసెస్ ఇన్ అవర్ బాడీ యాజ్ వెల్. వాటర్ అనేది ఒక్క ఫుడ్ ని ఈజీగా మూవ్ చేయడానికే కాకుండా, డైజెస్టివ్ ట్రాక్ లో ఫుడ్ ని ఈజీగా మూవ్ చేయడమే కాకుండా, ఇంకా వాటర్ యొక్క ఉపయోగాలు అనేవి, వాటర్ అనేది మన బాడీకి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనేది కూడా మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీరు నేర్చుకుంటారు. హెన్స్ we must drink plenty of water. కాబట్టి మనం తప్పనిసరిగా వాటర్ ని ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి. మినిమం కనీసం 3 లీటర్స్ వాటర్ అయినా తాగాలి. ఇంకా మనకి తాగాలనిపిస్తే 5 లీటర్స్ వాటర్ వరకు మనం తాగితే మన యొక్క శరీరంలో ఉండే వ్యర్థ పదార్థాలన్నీ బయటకు పోతూ ఉంటాయి, మనం యాక్టివ్ గా ఉంటాము. కాబట్టి మనం తప్పనిసరిగా వాటర్ అనేది తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఒక సమ్మర్ లోనే కాదు కానీ వింటర్ లోని అన్ని సీజన్స్ లో మనం ఎక్కువగా వాటర్ అనేది తాగడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉండాలి. ఎందుకు త్రాగుతూ ఉండాలి? వాటర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అవర్ బాడీ. వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎసెన్షియల్ ఫర్ అవర్ బాడీ. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్? The food contain which food is all components contain, that is balanced diet. ఏ డైట్ లో అయితే కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్, ఇంకా రఫేజెస్, వాటర్ ఇవి ఉంటాయో దట్ ఫుడ్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ గురించి మనం గత క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం. దేన్ని బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటాము? విచ్ ఫుడ్ ఈస్ కంటైన్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్. ఆల్ కాంపోనెంట్స్ మీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్, ఇంకా రఫేజెస్ అండ్ వాటర్. ఆ ఫుడ్ ని మనము బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, లెట్ us do యాక్టివిటీ 6. నువ్వు బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఏం తిన్నావు, లంచ్ లో ఏం తిన్నావు, డిన్నర్ లో ఏం తిన్నావు అనేది, ఏం తీసుకున్నారు, బ్రేక్ఫాస్ట్ లో నువ్వేం తీసుకున్నావో అది రాయాలి, లంచ్ లో ఏం తీసుకున్నావో అది రాయాలి, డిన్నర్ లో ఏం తీసుకున్నావో అది రాయాలి. రాసి లిస్ట్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఈటెన్ బై యూ ఎస్టర్డే ఫ్రమ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టు డిన్నర్. ఎస్టర్డే నువ్వు బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి డిన్నర్ వరకు ఏ ఫుడ్ ఐటమ్స్ నువ్వు ఈట్ చేసావో అవి ఈ టేబుల్లో నువ్వు ఏం చేయాలి? ఫిల్ చేయాలి. డస్ యువర్ డైట్ కంటైన్ ఆల్ ద నెసెసరీ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ఇట్? మరి నువ్వు తీసుకున్న ఈ డైట్ లో అన్ని ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా ఒకసారి రాయాలి. ఉదాహరణకి బ్రేక్ఫాస్ట్ మీన్స్ మార్నింగ్ చేసేదాన్ని ఏమంటాం? బ్రేక్ఫాస్ట్. మధ్యాహ్నం చేసేదాన్ని ఏమంటాం? లంచ్. రాత్రికి మీరు తిన్న ఆహార పదార్థాలు ఫుడ్ కంటైన్స్ ఏమున్నాయి వాటిని ఏమంటామంటే డిన్నర్. నువ్వు బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఏం తిన్నావో రాయాలి, లంచ్ లో ఏం తిన్నావో రాయాలి, డిన్నర్ లో ఏం తిన్నావో రాసి డస్ యువర్ డైట్ కంటైన్ ఆల్ ద నెసెసరీ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ఇట్? మరి నువ్వు తీసుకున్న ఈ డైట్ లో ఎక్కడి నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి డిన్నర్ వరకు ఆ డైట్ అనేది బ్యాలెన్స్డ్ డైటా కాదా? థింక్ అండ్ డిస్కస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. నీ ఫ్రెండ్స్ తో నువ్వు డిస్కస్ చేయాలి. అలాగే మీకు ఇస్తున్న హోంవర్క్ కూడా ఏమిటంటే నీ ఫ్రెండ్స్ ఒక 5గురిని నువ్వు అడిగి వాళ్ళు ఏమేమి తిన్నారు, బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఏం తిన్నారు, లంచ్ లో ఏం తిన్నారు, డిన్నర్ లో ఏం తిన్నారు అనేది నువ్వేం చేయాలి? వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని వాళ్ళు తీసుకున్న ఆ యొక్క డైట్ అనేది బ్యాలెన్స్డ్ డైటా కాదా అనేది అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. కీవర్డ్స్ నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది కీవర్డ్స్ స్టూడెంట్స్. ఇంతవరకు మనము రఫేజెస్ గురించి నేర్చుకున్నాం, తర్వాత మనం ఈ యొక్క వాటర్ గురించి నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఆ యొక్క బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, మీ యొక్క బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ చూసుకొని ఆ యొక్క మనం తీసుకున్న ఫుడ్ అనేది డైట్ అనేది బ్యాలెన్స్డా కాదా అనేది ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. అంటే వీడియో
షూట్ అయిపోతుంది. లేదు లేదు నేను స్టాప్ చేశాను అందుకే. స్టాప్ చేసావా? అందుకే ఓకే, అంటే తొందరగా అయిపోతుంది. నువ్వు పాపని అరగంట అయిపోయిందన్న. అయిపోయింది మేడం. అయిపోయింది. ఇది కొంచెం వేగం చెప్పేస్తాను. ఇదే ఒక్క 5 నిమిషాల్లో ఫినిష్ చేసేద్దాం. నెక్స్ట్ కీవర్డ్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇంతవరకు మనం ప్రొఫేజెస్ విన్నాం, వాటర్ విన్నాం, బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ విన్నాం కదమ్మా. అందులో ఏవేవి న్యూ వర్డ్స్, మీరు ఏ న్యూ వర్డ్స్ ని ఇక్కడ మీరు తెలుసుకున్నారు అనేది ఒకసారి చెక్ చేసేద్దాం. ప్రొఫేజెస్ ఆర్ డైటరీ ఫైబ్రస్, ఇది వన్ ఆఫ్ ద న్యూ వర్డ్. తర్వాత రిబ్బిడ్ గార్డ్ బీరకాయలు, బంచ్ బీన్స్ ఏంటి బంచ్ బీన్స్ చిక్కుడుకాయలు, లేడీస్ ఫింగర్ ఏంటమ్మా లేడీస్ ఫింగర్ బెండకాయలు, స్వీట్ పొటాటో, స్ట్రాండ్స్ చెప్పాను తంతువులు, థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ దారాల వంటి నిర్మాణాలు. మనం యొక్క ములంకాడలు కానీ బీరకాయ కానీ తీసేటప్పుడు తొక్కు తీసేటప్పుడు థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. డైజెస్టివ్ ట్రాక్ ఆహార నాళం, కాన్స్టిపేషన్ మలబద్ధకం, ప్రివెంట్ నిరోధించడం, సోర్సెస్ ఆఫ్ రఫేజెస్ రఫేజెస్ ఇందులో ఉన్నాయో అవి. వితౌట్ పీల్స్ అంటే పీల్ లేకుండా తొక్క లేకుండా, విత్ పీల్స్ తొక్కు ఉండి తినాలి. ఓకేనా, వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్. న్యూట్రియంట్స్ ఫైబ్రీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫార్మర్స్, పెస్టిసైడ్స్, పీల్స్ పెస్టిసైడ్స్ మీన్స్ న్యూ వర్డ్ పురుగుల మందులు. డేంజరస్ ఓకేనమ్మా, సాల్ట్ వాటర్. ఎసెన్షియల్ అవసరం, సఫిషియంట్ తగినంత, మూవ్స్ మూవ్ అవడం. తర్వాత స్పాంజ్, స్పాంజ్ వంటి నిర్మాణం ఎక్కడ చూసాం, వాటర్ ఇంపార్టెన్స్. ఇది ఏంటి స్పాంజ్, పైపు, మూవ్స్ ఈ వర్డ్స్ మనకి వాటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కనిపిస్తుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్. ఓకేనమ్మా, ఇవి ఈ యొక్క లెసన్ లో న్యూ వర్డ్స్. This is finished my lesson. Tomorrow homework is write in your notebook keywords. Write in your notebook keywords and write in your notebooks water experiment, sources of refuges. Okay amma, thank you one and all, and meet again 29th 3 to 4 p.m. class continue. Okay. వీళ్ళ మాటలు కొంచెం